آپ کی ایک سبسکرپشن ہمیں بہترین ویڈیوز بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ساتھ دبا دیں۔ ہیلو دوستو، آج میں اپنی کہانی سناتی ہوں۔ میرا نام ثانیہ ہے، عمر 19 سال۔ یہ واقعہ 12ویں جماعت کے دنوں کا۔ میں ایک چھوٹے شہر میں رہتی تھی جہاں گلیاں تنگ اور گھر نزدیک تھے۔ شام کو عورتیں چھتوں پر باتیں کرتیں۔ میرا گھر بھی ویسا ہی تھا، 2 منزلہ آگے آنگن، پیچھے باغیچہ۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے 2 بھائی باہر تعلیم حاصل کرتے، زیادہ تر میں والدین کے ساتھ رہتی۔ میں سادہ لباس پسند کرنے والی لڑکی، قد درمیانی، رنگ صاف، بال لمبے، زیادہ میک اپ نہیں کرتی تھی، بس کاجل اور ہلکی مسکراہٹ۔ 12ویں میں فزکس مشکل لگتی تھی، ریاضی اور کیمسٹری پھر بھی سمجھ آتی۔ والد چاہتے تھے میں انجینئر بنوں، فزکس نمبروں کی فکر سب کو تھی۔ امی نے ٹیوشن کا مشورہ دیا۔ پڑوس میں وکرم سر پڑھاتے تھے، لوگ ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ والد نے ان سے بات کی، یوں میرا ٹیوشن جانا طے پایا۔ پہلے دن دل میں گھبراہٹ تھی، میں سادہ سا لباس پہن کر بیٹھی۔ وکرم سر نرم لہجے والے انسان، انہوں نے مجھے اعتماد دیا، کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے نیوٹن کے قوانین سمجھائے، بات آسان مثالوں سے واضح کی۔ آہستہ آہستہ میری سمجھ بڑھنے لگی، فزکس کا خوف کم ہونے لگا۔ سر ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے، کہتے ثانیہ تم محنتی ہو، بس توجہ کی ضرورت ہے۔ میں دل سے پڑھنے لگی۔ ٹیوشن کا ماحول محفوظ اور سیکھنے والا۔ سر استاد اور رہنما بن گئے۔ میں خود پر یقین کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، میں مزید سنجیدہ ہوتی گئی۔ وکرم سر نے حدیں واضح رکھنا سکھایا، انہوں نے صرف تعلیم پر توجہ دی۔ میری کارکردگی دن بدن بہتر ہوتی گئی۔ میں سوال پوچھنے لگی بے جھجک۔ فزکس اب مشکل نہیں لگتی تھی، سر ہر تصور آسان بنا دیتے۔ مجھے خود پر اعتماد آنے لگا۔ امتحانات قریب آتے جا رہے تھے، میں باقاعدگی سے محنت کرتی رہی۔ سر نے اضافی مشقیں کروائیں، ہر کمزوری صبر سے سمجھائی۔ میں نے پہلی بار کامیابی محسوس کی، نتائج میرے حق میں آنے لگے۔ سر نے ہمیشہ کریڈٹ مجھے دیا، کہتے محنت تم نے خود کی۔ یہ بات دل کو لگتی تھی۔ امتحان کا دن آخر آ گیا، میں نے پرسکون ہو کر پرچہ دیا۔ نتیجہ آیا تو خوشی کی لہر، فزکس میں نمایاں نمبر حاصل ہوئے۔ گھر والوں کی آنکھوں میں فخر تھا، سر واقعی خوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تمہاری جیت ہے۔ اس کے بعد ٹیوشن باقاعدہ ختم، ہماری بات چیت محدود ہو گئی۔ زندگی نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ میں نے انجینئرنگ کالج جوائن کیا، نیا ماحول، نئے لوگ، نئے خواب۔ کالج کی فرشرز پارٹی کا دن آیا، وہاں ایک جانا پہچانا چہرہ ملا، قد لمبا، آواز پراعتماد سی۔ اس نے مسکرا کر نام پکارا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اس نے پرانا جملہ دہرایا، گریویٹیشن اور کشش کی بات۔ تب مجھے سچ سمجھ آیا، وہ وکرم سر کا بھائی تھا۔ نام وکرم نہیں، وکرانت تھا۔ ہماری عمر تقریباً برابر تھی۔ وکرم سر نے سچ چھپایا تھا تاکہ میں محفوظ رہ سکوں۔ انہوں نے استاد ہونے کا فرض نبھایا، میری الجھن کو خود سے دور رکھا۔ یہ قربانی میں تب سمجھ پائی، وکرم سر نے صحیح راستہ دکھایا۔ وکرانت اور میری دوستی بڑھی۔ یہ رشتہ فطری اور آسان تھا، کوئی خوف، کوئی دباؤ نہیں۔ وکرم سر کبھی کبھار فون کرتے، ہنستے ہوئے حال احوال پوچھتے، کہتے اصل کشش صحیح انسان سے۔ میں دل سے ان کی عزت کرتی، آج بھی انہیں اپنا محسن مانتی۔ یہ کہانی سبق دے کر جاتی، ہر احساس پر عمل ضروری نہیں، صحیح وقت صحیح فیصلہ اہم ہے۔ ایک اچھا استاد زندگی بدل سکتا۔ یہ تھا میرا سچا تجربہ دوستو۔ اگر پسند آئے تو ضرور بتانا، میں پھر کوئی کہانی سناؤں گی۔ کالج کی زندگی نے مجھے نیا حوصلہ دیا، میں نے خود کو بہتر پہچاننا شروع کیا۔ تعلیم اب بوجھ نہیں، خوشی تھی۔ میں ہر مضمون دل لگا کر پڑھتی، وکرانت کے ساتھ دوستی مضبوط ہوتی گئی۔ ہم ایک دوسرے کی بات سمجھتے تھے، وہ میری حدود اور خواب جانتا تھا، میں اس کی سادگی کی قدر کرتی۔ ہم نے آہستہ قدم آگے بڑھائے، کوئی جلدی، کوئی دباؤ نہیں تھا۔ وکرم سر دور رہ کر بھی رہنما تھے، وہ کبھی راستہ نہیں بھٹکنے دیتے۔ انہوں نے سکھایا احترام سب سے اہم۔ میں نے یہ سبق دل میں بسا لیا۔ وقت کے ساتھ میچورٹی آتی گئی، میں فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے لگی۔ کالج کے پروجیکٹس میں نمایاں رہی، اساتذہ نے میری تعریف کی، مجھے اپنی صلاحیتوں پر یقین آیا۔ گھر والے بھی مطمئن نظر آئے۔ میں نے سب کچھ کھل کر بتایا، انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا۔ یہ اعتماد میری سب سے بڑی طاقت۔ وکرانت نے بھی سنجیدگی دکھائی، ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا، مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہے۔ یہ رشتہ دوستی سے آگے بڑھا،
लेकिन बुनियाद एहतराम और सच्चाई रही। विक्रम सर कभी कभार याद दहानी कराते कि जिंदगी में तवाज़ुन ज़रूरी है। इन्होंने उस्ताद होने का हक निभाया, मैंने शागिर्द होने का फ़र्ज़। ये ताल्लुक़ मिसाल बनकर रह गया कि हद में रहकर भी रहनुमाई मुमकिन। आज मैं खुद दूसरों की मदद करती, जूनियर्स को सही रास्ता दिखाती। मैं जानती हूँ एक फ़ैसला सब बदलता, गलत मोड़ मुस्तक़बिल अंधेरा कर देता, सही मोड़ उम्मीद रोशन करता है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस सबक की। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर तालिब इल्म के लिए पैगाम है। जज्बा हो तो रहनुमाई मिलती है, हदी हूँ तो इज़्ज़त बढ़ती है। उस्ताद चराग होते हैं रास्ते के, शागिर्द उनकी रोशनी में चलते। मैंने अपनी मंजिल पहचान ली, यही कामयाबी की असल तारीफ़ है। अगर दिल को छुई हो ये बात तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाना। मैं फिर किसी दिन मिलूँगी एक नई सच्ची कहानी के साथ। कॉलेज की ज़िंदगी ने मुझे नया हौसला दिया, मैंने खुद को बेहतर पहचानना शुरू किया। तालीम अब बोझ नहीं खुशी थी, मैं हर मज़मून दिल लगाकर पढ़ती। वकरानत के साथ दोस्ती मजबूत होती गई, हम एक दूसरे की बात समझते थे। वो मेरी हुदूद और ख्वाब जानता था, मैं इसकी सादगी की कद्र करती। हमने आहिस्ता कदम आगे बढ़ाए, कोई जल्दी कोई दबाव नहीं था। विक्रम सर दूर रहकर भी रहनुमा थे, वो कभी रास्ता नहीं भटकने देते। इन्होंने सिखाया एहतराम सबसे अहम। मैंने ये सबक दिल में बसा लिया। वक्त के साथ मैच्योरिटी आती गई, मैं फैसले सोच समझकर करने लगी। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में नुमायां रही, असातिज़ा ने मेरी तारीफ़ की, मुझे अपनी सलाहियतों पर यकीन आया। घर वाले भी मुतमईन नज़र आए, मैंने सब कुछ खुलकर बताया। इन्होंने मुझ पर एतिमाद किया, ये एतिमाद मेरी सबसे बड़ी ताकत। वकरानत ने भी संजीदगी दिखाई, हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे। ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ा, लेकिन बुनियाद एहतराम और सच्चाई रही। विक्रम सर कभी कभार याद दहानी कराते कि ज़िंदगी में तवाज़ुन ज़रूरी है। इन्होंने उस्ताद होने का हक निभाया, मैंने शागिर्द होने का फ़र्ज़। ये ताल्लुक़ मिसाल बनकर रह गया कि हद में रहकर भी रहनुमाई मुमकिन। आज मैं खुद दूसरों की मदद करती, जूनियर्स को सही रास्ता दिखाती। मैं जानती हूँ एक फ़ैसला सब बदलता, गलत मोड़ मुस्तक़बिल अंधेरा कर देता, सही मोड़ उम्मीद रोशन करता है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस सबक की। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर तालिब इल्म के लिए पैगाम है। जज्बा हो तो रहनुमाई मिलती है, हदी हूँ तो इज़्ज़त बढ़ती है। उस्ताद चराग होते हैं रास्ते के, शागिर्द उनकी रोशनी में चलते। मैंने अपनी मंजिल पहचान ली, यही कामयाबी की असल तारीफ़ है। अगर दिल को छुई हो ये बात तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाना। मैं फिर किसी दिन मिलूँगी एक नई सच्ची कहानी के साथ। कॉलेज की ज़िंदगी ने मुझे नया हौसला दिया, मैंने खुद को बेहतर पहचानना शुरू किया। तालीम अब बोझ नहीं खुशी थी, मैं हर मज़मून दिल लगाकर पढ़ती। वकरानत के साथ दोस्ती मजबूत होती गई, हम एक दूसरे की बात समझते थे। वो मेरी हुदूद और ख्वाब जानता था, मैं इसकी सादगी की कद्र करती। हमने आहिस्ता कदम आगे बढ़ाए, कोई जल्दी कोई दबाव नहीं था। विक्रम सर दूर रहकर भी रहनुमा थे, वो कभी रास्ता नहीं भटकने देते। इन्होंने सिखाया एहतराम सबसे अहम। मैंने ये सबक दिल में बसा लिया, वक्त के साथ मैच्योरिटी आती गई, मैं फैसले सोच समझकर करने लगी। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में नुमायां रही, असातिज़ा ने मेरी तारीफ़ की, मुझे अपनी सलाहियतों पर यकीन आया। घर वाले भी मुतमईन नज़र आए, मैंने सब कुछ खुलकर बताया। इन्होंने मुझ पर एतिमाद किया, ये एतिमाद मेरी सबसे बड़ी ताकत। वकरानत ने भी संजीदगी दिखाई, हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे। ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ा, लेकिन बुनियाद एहतराम और सच्चाई रही। विक्रम सर कभी कभार याद दहानी कराते कि ज़िंदगी में तवाज़ुन ज़रूरी है। इन्होंने उस्ताद होने का हक निभाया, मैंने शागिर्द होने का फ़र्ज़। ये ताल्लुक़ मिसाल बनकर रह गया कि हद में रहकर भी रहनुमाई मुमकिन। आज मैं खुद दूसरों की मदद करती, जूनियर्स को सही रास्ता दिखाती। मैं जानती हूँ एक फ़ैसला सब बदलता, गलत मोड़ मुस्तक़बिल अंधेरा कर देता, सही मोड़ उम्मीद रोशन करता है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस सबक की। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर तालिब इल्म के लिए पैगाम है। जज्बा हो तो रहनुमाई मिलती है, हदी हूँ तो इज़्ज़त बढ़ती है। उस्ताद चराग होते हैं रास्ते के, शागिर्द उनकी रोशनी में चलते। मैंने अपनी मंजिल पहचान ली, यही कामयाबी की असल तारीफ़ है। अगर दिल को छुई हो ये बात तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाना। मैं फिर किसी दिन मिलूँगी एक नई सच्ची कहानी के साथ।